spectrum, the scope, and the complexity, the cardiac surgery or cardiology, especially in pediatric age group, and the other spectrum of cardiac surgery that we are doing in our hospitals, in Manipal Hospital, particularly in Vijayawada, that is transgressing across the geography from Andhra Pradesh to Telangana and also to the northern Andhra Pradesh and southern Odisha. So the time has come for all of us to make you aware actually what we are doing and what we are capable of. In last few years, with my expert colleagues sitting beside me, what services and what clinical expertise they have rendered to this geography, that we can discuss, and we can definitely make you aware of all the details. I can say with confidence to all of you, cardiac surgery, when we see or when we think of, we discuss, we find it very, very complex, and there is a fear among the patients. It will be a very big surgery. But with these expert hands over last 2 decades, what the expertise they have earned inside and outside India, and what services they are rendering, and the clinical output and the quality of clinical output, especially in cardiac surgery, I think that is phenomenal, very unique and unprecedented, I can say. And our people should know it so that they can avail these services in the best possible way and in the most cost effective way. So my expert colleagues, Dr. Vikram and Dr. Dilip, they can explain you in details. I can say you, in our center in Manipal Hospitals, Vijayawada, we are doing all spectrum of cardiac surgery, be it adult cardiac surgeries like bypass surgeries, valve surgeries. We are doing pediatric, as I say, congenital heart disease or congenital heart surgeries or pediatric surgeries, minimal invasive surgery, in surgeries where there will be no scar, very limited scar, or in pinhole we can do. And of late we have started the robotic surgery. So we have done series of robotic cases. Dr. Dilip will tell you about that. And then again, major vascular surgeries, which are very, very rare and very difficult surgeries. Very few centers across India they are doing. So Dr. Dilip will talk about that, and Dr. Vikram, I can say, pediatric, all the heart ailments. So there won't be any heart disease which we cannot treat or we haven't treated. So the entire series he will talk about it. And we are doing lot of screening camps all around Andhra Pradesh, around Vijayawada, around Visakhapatnam and districts around it, like Srikakulam, like Vizianagaram, right, in Vizag, in and around Vizag. If there are some people from Odisha, I can talk in Odia, Ame, ये सब एरिया रे भी, एंड ये सब एरिया को छाड़िकी सदर्न ओडिशा लाइक बरहमपुर, लाइक कोरापुट, मलकानगिरी, जयपुर, ये सब जी पेसेंट आसुचंदी, से पेसेंट ऑलरेडी आमर विजयवाड़ा हॉस्पिटल्स को आसुचंदी ऑलरेडी, एंड से माने डॉक्टर विक्रम एंड डॉक्टर दिलीप को सर्विसेस पाउचंदी. सो दे डोंट हैव टू ट्रैवल टू मेजर सिटीज, बड़ बड़ सिटी जीवा दरकार नहीं. We can reach out. We are doing camps here in Vizag and around Vizag. We will keep coming here, doing more camps, and we will reach out to also southern Odisha. కానీ మెయిన్ ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు కరెక్ట్ టైంలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అందరి పిల్లలానే లైఫ్ లాంగ్ లీడ్ చేయొచ్చు. మెయిన్ మన ఇండియాలో మన సమాజంలో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. దానివల్ల ఓన్లీ 20%
దీనికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు. మిగతా 80% అసలు డయాగ్నోస్ అవ్వలేక లేక అసలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేక విలేజెస్లో సఫర్ అవుతూ చనిపోతున్నారు. దానికి మెయిన్ కారణాలు ఏంటంటే 3 కారణాలు. ఒకటి ఏంటంటే ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి సర్జరీస్ కానీ ఇంటర్వెన్షన్స్ కానీ చేయాలంటే హైలీ సొఫిస్టికేటెడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే హాస్పిటల్స్ ఉండాలి. అవి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. రెండోది ఏంటంటే పిల్లల్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే మెయిన్ ఎఫర్డబిలిటీ, చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం ఇది. సో ఎఫర్డబిలిటీ ఇష్యూస్లో మేమేం చేయించుకోలేమని అందరూ ముందుకు రాకుండా విలేజెస్లోనే సఫర్ అవుతూ చనిపోవడం జరుగుతుంది. మూడోది ఏంటంటే యాక్సెసిబిలిటీ. సో ఇప్పుడు వైజాగ్ మారుమూల విజయనగరం శ్రీకాకుళంలో ఉండి ఎక్కడో విజయవాడలో ఎక్కడో హార్ట్ సర్వీసెస్ ఉంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళలేక మనం ఏం వెళ్తాం అక్కడ దాకా అనుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయడానికి ఏంటంటే మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఈ మార్చి 2026లో వీ స్టార్టెడ్ మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి, 4 months బ్యాక్. ఈ 4 monthsలో వీ డిడ్ అప్ టు 300 సర్జరీస్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్స్. ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 months టైం వీ డిడ్ 300 కాంప్లెక్స్ సర్జరీస్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ చేయడం జరిగింది. మన మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏంటంటే సర్వీసెస్ ఈవెన్ ఫీటల్ కార్డియాలజీ, అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండంగానే పిల్లల్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, పిండంలో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక్కొని దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్, డెలివరీ ప్లాను ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. పుట్టిన తర్వాత కూడా నీనేటల్ కార్డియాలజీ, ప్రీమెచ్యూర్ బేబీస్కి కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని మేనేజ్ చేయటం. ఈ రీసెంట్గా మేము దిలీప్ సార్ 1.2 kg బేబీ ఉన్న 28 వీకర్ బేబీకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసి బేబీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఇప్పుడు అందరి పిల్లలానే హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. సో ఆ సర్వీసెస్ కూడా ఉన్నాయి. హార్ట్ ఆపరేషన్స్ నార్మల్గా చేసే బైపాస్ హార్ట్ ఆపరేషన్తో పాటు పిల్లలకి హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసే మినిమల్ ఇన్వేసివ్ హార్ట్ సర్జరీ అని చిన్న స్కార్తో చేసే ఫెసిలిటీస్. ఇంకోటి అసలు ఆపరేషన్ లేకుండానే ఇంటర్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్స్, చిన్న నరం ద్వారా వెళ్ళి లోపల ఉన్న హోల్స్ని క్లోజ్ చేయటం, బెలూన్ పెట్టి వెడల్పు చేయటం, రక్తనాళాలని అవసరమైతే స్టెంట్స్ పెట్టడం, ఈ అన్ని సర్వీసెస్ కూడా మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. సో సర్వీసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి. సెకండ్ ప్రాబ్లం నేను చెప్పినట్టు ఎఫర్డబిలిటీ. సో మెయిన్ అపోహ ఏంటంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా చాలా లక్షల్లో ఖర్చు అయింది, మనం ఏమీ చేయలేము అని చాలామంది రారు. సో ఆ ప్రాబ్లంకి సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ఏంటంటే మణిపాల్ చిల్డ్రన్స్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ చేయటం జరుగుతుంది. దాంతో కాకుండా మాకు ముఖ్యమైన హెల్ప్ ఏంటంటే మణిపాల్లో సెంట్రల్ మణిపాల్ హాస్పిటల్ నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మణిపాల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్, సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. లాస్ట్ 4 నెలల్లో చేసిన 300 కేసుల్లో ఆల్మోస్ట్ 150 to 200 కేసెస్కి మణిపాల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ వచ్చింది. దాని ద్వారా మేము ఇంకా ఫ్రీగా చేయగలుగుతున్నాము ఆ ఇన్పుట్తో. సో ఎఫర్డబిలిటీ ఇష్యూ కూడా సార్ట్అవుట్ అవ్వడం జరిగింది. మూడవది అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే యాక్సెసిబిలిటీ. ఓకే, ఎక్కడో కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, వైజాగ్లో ఉన్నోళ్ళు విజయవాడ దాకా ఏం వెళ్తాం, ఎట్లా చేయించుకోలేమని చాలామంది రారు. ఆ ప్రాబ్లం సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ఏంటంటే వైజాగ్లో ఎవ్రీ మంత్ మేము వచ్చి క్లినిక్స్ చేయడం జరుగుతుంది. సో డయాగ్నోస్ ఇక్కడే చేసేస్తాము, మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడే ఇస్తాము. సర్జరీ కోసం ఒక్కసారి ఇంటర్వెన్షన్ కోసం విజయవాడ వస్తే దాని తర్వాత ఫాలోఅప్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద సర్వీసెస్ క్లోజ్ టు ద హోమ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. దానివల్ల ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ మోటివేట్ అయ్యి సర్జరీస్ చేయించుకోవడానికి ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ మేము అడ్రస్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్గా లాస్ట్ 4 monthsలో 300 సర్జరీస్ దాకా చేయడం జరిగింది. ఈ రోజే పుట్టిన పిల్లలకు కూడా కొన్నిసార్లు ఆపరేషన్ రావాల్సి వచ్చు. 1 monthలో చేయాల్సిన అవసరం ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు 7 నుంచి 10 రోజుల మధ్యలోనే చేయాలి. సో ఇలాంటి నియోనేటల్ బేబీస్ అంటాం, అంటే నవజాత శిశువులు అంటాం కదా, వాళ్ళకి కార్డియాక్ సర్జరీస్ చేయటం అన్నది చాలా సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. సో అన్ని హాస్పిటల్స్లో వీటిని చేయలేం. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇంత లోడ్ ఉన్నా సరే, డాక్టర్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, మనకు 100 మంది జబ్బుతో పుడుతుంటే ఓన్లీ 20 మందికి మాత్రం మనం చికిత్స అందిస్తున్నాం, మిగతా 80 మందికి కూడా చేయలేకపోతున్నాం. అంటే పేషెంట్స్ లేక కాదండి, ఇందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఏదో ఒకరిద్దరితో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేది కాదు, ఇది ఒక పెద్ద టీం వర్క్. ఎందుకంటే ఒక కార్డియాలజిస్ట్ కావాలి, కార్డియాక్ సర్జన్ కావాలి, ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత 24/7 చూసుకోవడానికి మనకు ఐసీయూ స్టాఫ్ కావాలి, పీడియాట్రిషియన్స్ కావాలి. సో ఈ నెట్వర్క్ అంతా బిల్డ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇది అడల్ట్ కార్డియాక్ సర్జరీస్ అంటే పెద్దోళ్ళతో పోల్చుకుంటే దీనిలో నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే మీకు
ఓ, చూసేటప్పుడు ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే మనకు టిఫా స్కాన్స్ అని లేదంటే ఈ స్క్రీనింగ్ అన్నది కూడా కొన్ని అఫోర్డబుల్ పీపులే చేసుకుంటున్నారు. మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ కాంప్లెక్స్ కంజెనిటల్ అంటే బాగా సంక్లిష్టమైన జబ్బు అన్నది పేద ప్రజలకు మాత్రమే ఈ ప్రాక్టీస్లో చూడటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆపరేషన్ చాలా సంక్లిష్టమైనది చేయాలి, ఫైనాన్షియల్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నా సరే మనం ముందుకెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ నేను మా విషయాలు నేను చెప్పదలుచుకున్నానండి. ఇది మనం 2014లో మేము అసోసియేట్ అయ్యాం, నేను, విక్రమ్ గారు, రమేష్ గారిని ఈ టీం అన్నది. సో ఆ తర్వాత మేము ఇప్పటికైతే 3000కు పైగానే ఈ ఆపరేషన్లు అన్నది మనకి ఇంటర్నేషనల్ అంటే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతోనే రిజల్ట్స్ మోర్ దెన్ 98% సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. సో కంప్లీట్ టీం అన్నది లేకుండా ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నది చేయటం అన్నది కష్టం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ అన్నది ఇందులో ఉండాలి. ఇది ఒక్కటే ఉంటే సరిపోదండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకుండా ఇంత పేషెంట్స్కి మనం ఇది తీసుకెళ్ళడం అన్నది చాలా ఇంపాసిబుల్ అండి. ఇక్కడ అన్నిటికన్నా డాక్టర్ గారు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు, ఫండ్స్ అన్నది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. బట్ ఏంటంటే మనకు చాలా వరకు కేసెస్ అండి, అంటే 80% ఆఫ్ ది కేసెస్ మనకు చాలా తక్కువ మనీ, అంటే మనకు గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్ చేసిన స్కీమ్స్లో ఎంతో కొంత కట్టగలిగితే మనం అది తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చండి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఒకసారి ప్రాణం నిలబెట్టాం, ఇంతకన్నా బెటర్గా చేయగలమా, ఎక్సలెన్స్ అంటాం. ఎక్సలెన్స్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఉన్న పిల్లల్లో మనం కంప్లీట్గా తెరవకుండా వీళ్ళకి ఏమైనా సరే మినిమల్ ఇన్వెస్ట్, అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే సార్ బైపాస్ అనేది ఒకసారి జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకు సమాజంలో ఏంటంటే ఒక సోషల్ స్టిగ్మా లాగా హార్ట్ పేషెంట్ అనే ముద్ర పడిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న చిన్న పాప కూడా ఉంది, మనం ఇక్కడ నుంచి చేస్తే ఈవెన్ వాళ్ళకు కూడా తనకు తానుగా సైకలాజికల్గా నేను హార్ట్ పేషెంట్ని సక్సెస్ఫుల్గా అంతా జరిగినా సరే హార్ట్ పేషెంట్ అనే ఒక పర్మనెంట్ స్టిగ్మా ఉంటుంది. సో దాంతో ఏంటంటే మేము మినిమల్ ఇన్వెసివ్ అని ట్రాన్సాక్సిలరీ అంటే ఇక్కడ ఫ్రంట్ నుంచి కాకుండా పక్క నుంచి కూడా కాకుండా కంప్లీట్గా ఈ వెనక భాగం నుంచి హార్ట్ని అప్రోచ్ చేసే విధానంలో కూడా ఈ పిల్లలకి చేయటం అన్నది అది నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఫస్ట్ ప్రాణాన్ని అయితే కాపాడగలిగాం, నెక్స్ట్ ఇంకా బెటర్గా ఏం చేయాలన్నది అలా ఒక్కొక్క స్టేజ్ దాటుకుంటూ ఈరోజు దాకా దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నామండి. ఇప్పుడు మన గుండెలో మనం 2 భాగాలు అనుకుందాం, కుడివైపు ఉన్న గుండె, ఎడమవైపు ఉన్న గుండె. కుడివైపు ఉన్న గుండెలో ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి మనం కామన్ టెర్మినాలజీలో చెడు రక్తం అనుకుంటాం. ఎడమవైపు ఉన్న గుండెలో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మంచి రక్తం అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే కుడివైపున ఉన్న గుండెలో నుంచి బ్లడ్ డైరెక్ట్గా ఎడమవైపు ఉన్న గుండెలోకి వెళ్ళిపోతే బేబీ పుట్టినప్పుడే మనకు బ్లూగా మారిపోవటం, లిప్స్ అన్నీ బ్లూ అయిపోవటం, ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది ఈవెన్ తల్లిదండ్రులు కూడా పాసిబుల్లేనండి. ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేస్తారు, వెంటనే వస్తారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అప్రాపరేట్ టైమో ఆ టైము మందులు ఇచ్చి లేదంటే వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే ఆ వీక్లోనో 10 డేస్లోనో చేయటం అనేది కొంతవరకు ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఎర్లీగానే జరిగిపోతుందండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్లోకి షంటింగ్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే హోల్ ఉండేటప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వచ్చేటప్పుడు మంచి రక్తం అనేది చెడు రక్తంలో కలుస్తుంది, మళ్ళీ చెడు రక్తం వెళ్ళి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళలో మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది కొన్నిసార్లు నిజం చెప్పాలంటే మనకు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు కానీ కొంచెం పీడియాట్రిషియన్స్ కూడా మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందండి. అంటే వాళ్ళకి చేత కాదని కాదు, అంటే మనకు అంత సెటిల్గా ఉంటాయి ఆ చేంజెస్ అనేది. అన్లెస్ మనం ఒక ఎకో చేస్తే తప్ప వీళ్ళకి తెలియదండి. అంటే మీకు పర్టికులర్గా నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఆపరేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ టైంలోనే చేయాలి. సపోజ్ ఇందాక నేను చెప్తున్న ఎడం వైపు నుంచి కుడివైపు ఉన్న రంధ్రం అన్నది మనం టైమ్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేసామనుకోండి, అంటే మనం ఒక కరెక్ట్ టైంలో కానీ ఆపరేషన్ చేసామనుకోండి, బిడ్డ 100 ఏళ్ళు బతికే అవకాశం ఉంటుందండి. ఇది బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అడల్ట్ కార్డియాక్ సర్జరీ అండ్ పీడియాట్రిక్ కార్డియాక్. అడల్ట్లో మనకు 60 ఏళ్ళకో 70 ఏళ్ళకో బైపాస్లకు వస్తారు, ఇంకా హార్డ్లీ 15, 20, 30 సంవత్సరాలు బతికే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక బేబీ మనకు మంత్స్లో వచ్చేటప్పుడు మనం ఆ టైంలో కానీ రైట్ టైంలో కానీ అది క్లియర్ చేసామంటే, అంటే ఫిజికల్గా కూడా రేపొద్దున వాళ్ళు మిలిటరీలోకి వెళ్తారన్న, స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్తారన్న ఎటువంటి ఫిజికల్ లిమిటేషన్ కూడా ఉండకుండా కంప్లీట్ పరిపూర్ణ జీవితాన్ని ఇవ్వగలం అనే ఒక సంతోషం ఉంటుందండి. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం అదే బేబీని ఆ చిన్న హోల్కు క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనకు ఒక 20-30 వేలు ఉన్న ఎక్స్ట్రా, అంటే మనకు ఆరోగ్యశ్రీ ఫండ్స్తో కూడా కొన్నిసార్లు చేస్తాం. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మనకు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చే ఎక్స్ట్రా ఫండ్స్తో కూడా చేస్తాం. బట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఈ బేబీని కానీ మనం ఆ 3 మంత్స్లో కానీ 4 మంత్స్లో కానీ 5 మంత్స్లో కానీ మిస్ అయ్యాము అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో హార్ట్లో ప్రెజర్ పెరిగి
ఇంకా ఆపరేషన్ చేసినా సరే బేబీ సర్వైవ్ అవ్వదు. ఇది ఒక్క రీజనే, దీన్ని ఐసిన్ మెంగర్ అని అంటామండి మా మెడికల్ టెర్మినాలజీలో. ఇక్కడ మీ యొక్క రోల్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏది ఎలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒకటేంటంటే జబ్బుని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఒకటి స్కాన్, అంటే ఇప్పుడు మనం జబ్బు వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం, అది ఒక సైడ్ పక్కన పెడితే జబ్బు రాకుండా ఉండటానికి ఒకటేంటంటే ఫేటల్ ఎకోస్ మీద ఒక అవగాహన అన్నది కల్పించడం. 2, బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఏమాత్రం సందేహం ఉన్నా సరే పీడియాట్రిషియన్ని చూపించుకొని దాన్ని మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో కానీ డయాగ్నోస్ చేస్తే పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా, చెప్పాలంటే ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ ఫండ్స్తో కూడా మనం బేబీకి కంప్లీట్గా 100 years లైఫ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆపరేషన్ అవ్వకముందు ఆయాసం వచ్చేది, నైట్ కూడా అసలు పడుకోలేకపోయేదాన్ని. ఆపరేషన్ అయ్యాక స్టిల్ నేను చాలా బాగా పడుకోగలుగుతున్నాను, నడవలేకపోయేదాన్ని, నడవగలుగుతున్నాను. నా వర్క్ కూడా నేను చేసుకోలేను. ఇప్పుడు స్టిల్ ఏ పనైనా చేసుకోగలుగుతున్నాను, ఇంట్లో హ్యాపీగా ఉంటున్నాను. నేను అసలు ఎక్కువ నడవలేకపోయేదాన్ని. నెక్స్ట్ మిడ్-నైట్ నాకు స్లీపింగ్ అనేది అలా కూర్చొని ఉండడమే అయిపోయేది. పడుకుంటే మళ్ళీ ఆయాసం, ఊపిరి ఆడేది కాదు. ఇప్పుడు బాగా నిద్ర పడుతుంది, ఏ ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఏ వర్క్ అయినా చేసుకోగలను, నేను ఏదైనా చేయగలను అనిపిస్తుంది. ఇంతకు ముందు అయితే చాలా భయం వేసేది, ఏ పని చేయలేకపోయేదాన్ని అనేసి. ఇప్పుడు మాత్రం ఏదైనా చేసుకోగలను ధైర్యం వచ్చింది. ఏమిటంటే ఈ మందు ఒక లైఫే కానీ మనం ఆర్గన్ డొనేట్ చేస్తే 8 members-కి లైఫ్ ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు డొనేట్ చేయబట్టి నేను సేఫ్గా లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతున్నాను.